Good morning, all. This is the lecture of Corporate Accounting and Practices, chapter number 5, Financial Statement Analysis, and session number 5.3. In my previous session, we covered the first technique, that was trend percentage. We also calculated the sum of the second technique, comparative financial statement. Let us see the solution of previous question. Here it is, comparative income statement for 2 consecutive years. First you take the difference from second column, you deduct first column, you arrive at increase or decrease in rupees, and then you find out the percentage change by applying the formula like this, column number 3 upon column number 1 into 100. Similarly, you can prepare comparative balance sheet also. આજે આપણે આ બનાવ્યું હતું a comparative income statement હતું. In the same way we can prepare comparative balance sheet also. Here see, we have question number 4. Read it. From the following information, prepare comparative statement for the year ended on 31st March 19 and 20. એમાં આપણને assets ની detail આપેલી છે for 19 and 20, and based on that we have to prepare the comparative statement. So the way we calculated question number 3, બે કોલમ આમાં એડ કરી દેવાના, એક ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ઇન રૂપીઝનું અને એક પર્સન્ટેજ ચેન્જનું, એટલે કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ બની જાય. એટલે આ ક્વેશ્ચન નંબર 4 નો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આ ક્વેશ્ચન તમારે જાતે કરવાનો થશે. જે રીતે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કેલ્ક્યુલેટ કર્યો એ જ રીતે આ ક્વેશ્ચન નંબર 4 તમે હોમવર્કમાં કરો, અને એનો જે આન્સર છે એ પણ હું તમને આપી દઉં છું. આ છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 નો આન્સર. You can see this. Here it is. એ તમારે જાતે સોલ્વ કરી લેવાનું થશે. તો આ રીતે આપણે કમ્પેરેટિવ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જોયા, અને હવે આ સેશનમાં આપણે કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જઈએ છીએ. તમારી સામે છે જ ક્વેશ્ચન. આમાં તો જો ડિટેલમાં એક જ વર્ષની ડિટેલ આપેલી છે. In common size statement, you will be provided the details only for 1 year, because it is prepared for 1 year. Prepare common size statement from the following details for the year ended on 31st March 2020. આ નીચેની ડિટેલ જોતા ખ્યાલ આવી જાય કે આના ઉપરથી આપણે ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ બનાવી શકીએ, રાઈટ? This is a common size income statement. બરાબર છે? આ ક્વેશ્ચન છે, આટલો જ હોય. હવે આપણે એનો આન્સર ફાઇન્ડ કરીએ. આ રહ્યો એનો આન્સર, એમાં ટેબલ, એમાં ઉપરનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં એક કોલમ આપણે એડ કરી દઈએ. રૂપીઝનું કોલમ તો છે જ, બાજુમાં પર્સન્ટેજનું કોલમ એડ કરી દઈએ, પણ એ કોલમનું હેડિંગ આવું આપવાનું છે, પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ સેલ્સ. પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ સેલ્સ એવું એક કોલમ એડ કરી દઈએ. અમાઉન્ટ્સ તો ઉપરથી જ આપણે લઈ લેવાની છે સીધી, જોઈને, વિધાઉટ મેકિંગ ચેન્જ. આમાં એડજસ્ટમેન્ટ ન હોય, એક એડજસ્ટમેન્ટ ન હોય, ખાલી જે અવેલેબલ ફિગર્સ છે ને એનું જ તમારે ખાલી પ્રોસેસિંગ કરવાનું છે. અહીંયા મેં પેસ્ટ કરી દીધા. આ તો
વિધાઉટ મેકિંગ એની ચેન્જીસ સીધા કોપી પેસ્ટ કરવાના હતા એટલે એ થઈ ગયા બરાબર છે હવે આ કોલમ કઈ રીતે ફિલ કરવું કોમન સાઇઝ not a size but it should be size તો obviously સેલ્સ ની જે અમાઉન્ટ હોય એની સામે આપણે 100 મૂકવાના છે બધાની સામે નહીં ખાલી સેલ્સ ની સામે જ 100 મૂકવાના છે and all other figures are to be expressed as percentage of total sales all other figures should be expressed or should be calculated as percentage of total sales એટલે 1 by 1 આ બધી અમાઉન્ટ લેતી જવાની અપોન માં સેલ્સ મૂકવું જવાનું કોઈ પણ અમાઉન્ટ લ્યો એના અપોન માં સેલ્સ ઇન્ટુ 100 let us begin જો સેકન્ડ અમાઉન્ટ છે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ 14580 ઇન્ટુ 100 અપોન સેલ્સ 31890 હવે જે અમાઉન્ટ આવે એ અહીંયા મૂકી દો 45.71 or rather પાછળ આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરીએ તો 45.72 પછી છે 17310 into 100 upon sales દર વખતે upon માં sales જ લેવાનું તો 31890 તો હવે આવશે કેટલા 54.28 next is 2460 into 100 upon 31890 that gives us 7.71 next 1400 into 100 upon 31890 that will be 4.39 તમે સાથે સાથે કરતા જાઓ તો તમને સમજાઈ જશે ખાલી જોયા ન કરો બરાબર 2250 into 100 upon 31890 7.06 approx then 4700 into 100 upon 31890 it will be 14.74 6500 into 100 upon 31890 that will give us 20.38 2510 into 100 upon 31890 that give you 7.87 and the last one is 3990 into 100 upon 31890 that will give you the answer of 12.51 that's it sum over easy તમે એમ કહેશો કે આ ચેપ્ટર ને તો ફાઇનલ અકાઉન્ટ ની ઓર માં મૂકવાની જરૂર હતી રાઈટ એટલે અમે ફાઇનલ અકાઉન્ટ જવા દઈ અને આ કરી લઈ not a bad idea wise idea I must tell you it is only because the chapter is very easy we have reached to almost the last of the chapter અને ફરીથી હું સેશન નંબર 5.1 માં મેં તમને જે વાત કરી હતી એ ફરીથી આ સેશન 5.3 માં રિપીટ કરી દઉં છું કે આ ચેપ્ટરમાંથી થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ બેમાંથી કાંઈ પણ પૂછાઈ શકે છે બરાબર છે તો જો પ્રેક્ટિકલ પૂછાય સમ પૂછાય તો રેશિયોની ઓરમાં જ હશે અને આ 15 માર્કનો સમ હશે સમજો આટલું કરવાના 15 માર્ક છે 15 માર્ક્સ એમેલ્ગેમેશન આવડે છે એબ્સોર્પ્શન આવડે છે
એ બે તો કન્ફર્મ થઈ ગયા અને આવો સમ પૂછાય તો આને 15 કન્ફર્મ થઈ જાય. તમારે રિસ્ક ખાલી ફાઇનલ અકાઉન્ટ પૂરતું જ રહે, બરાબર. તમે સારામાં સારી રીતે પાસ થઈ જાઓ. એ રીતે થોડુંક બ્રેઇન વર્ક કરી અને પ્રેક્ટિસ કરજો. પ્રેક્ટિસ તો કરજો જ, બરાબર છે. અને હવે આપણે વધુ એક કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટનો સમ જોઈ લઈએ. બેલેન્સ શીટનો સમ છે. Here it is. Prepare the common size balance sheet of Arvind Limited. અહીંયા કઈ બહુ મૂંઝાવા જેવું નથી. 1 વર્ષની બદલે 2 વર્ષના બેલેન્સ શીટ આપ્યા છે. એમાં કઈ ન થાય, આપણે તો જે તે યરનું જ જોવાનું હોય. ટોટલની સામે 100 મૂકી દેવાના અને જે તે ફિગર હોય એના અપોનમાં ટોટલ ઇન્ટુ 100. આ સમ તમારે જાતે કરવાનો છે. 19 માટે પહેલા બનાવવાનું, પછી 20 માટે બનાવવાનું, બરાબર. પહેલા બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું. આ ઓલું જૂનું બેલેન્સ શીટ જે છે આપણું રૂટીન બેલેન્સ શીટ, એટલે પેલું લાયબિલિટીઝ રૂપીઝ અસેટ્સ રૂપીઝ વાળું બેલેન્સ શીટ. આ રીતે એમાં ટોટલની સામે 100 મૂકી બાકીના બધા ફિગરના અપોનમાં ટોટલ કરવાનું અને આ રીતે આન્સર આવશે. આ તો મેં આન્સર મૂકેલો છે, બરાબર. તમે યર વાઇઝ અલગ બનાવી શકો અને બે યરનું ભેગું નહીં બનાવતા. પહેલા 19 નું બનાવી લો, પછી 20 નું બનાવજો, એટલે 2 બનશે. આ મેં ફિગર્સ જે આપેલા છે એ પ્રમાણે તમારે ટેલી થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણી જે થર્ડ ટેકનિક હતી કોમન સાઇઝ બેલેન્સ શીટ, એ પણ અહીંયા પૂરી થાય છે. અહીંયા ફરીથી સાઇઝ નથી, સાઇઝ બેલેન્સ શીટ છે. ઘણા સાઇઝ લખે છે, ઘણા સાઇઝ લખે છે. જે રીતે તમને ફાવે એ રીતે લખજો. So we are done with chapter number 5. અહીંયા આગળ તમારું 5મું ચેપ્ટર ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ પૂરું થાય છે, બરાબર છે. અને હવે આપણી પાસે એક જ ચેપ્ટર વધે છે, રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ કંપનીઝ, કે જે એબ્સોર્પ્શનના ઓરમાં પૂછાય છે. એ આપણે સેશન નંબર 6.1 જોશું. પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે, પણ જેવી રીતે એમેલગેમેશન છે, એબ્સોર્પ્શન છે, એ જ રીતે રિકન્સ્ટ્રક્શન છે. એટલે તમારે એમેલગેમેશન અને એબ્સોર્પ્શન બેયનું રિવિઝન પણ સાથે સાથે થઈ જશે ચેપ્ટર નંબર 6. Okay, so till then, see you all. Goodbye.